सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। एक दिन मैं धर भावनी अपनो भलो पछान। दीन खान खाना पयो गुर पग बंधन ठान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे रागी सिंह जी पातशाह दी पावन अमृतमयी बाणी दा जाप कर रहे सन, कीर्तन कर रहे सन। धन सो वेला जित दर्शन करन हौं बलिहारी सतगुर चरणा। ये वेला धन है कि सतगुरां दे दर्शन हो रहे हैं। ये समा धन है, ये मुहूर्त धन है, ये घड़ी धन है, ये पल धन है। जिस समय विच सतगुरां दे दर्शन हो रहे हैं ते जिस साहिब दे दर्शन हो रहे ने, ऐसे सतगुरां दे पावन चरणां तो बलिहार जाइए। लड़ीवार इतिहास की कथा गुरु कलगीधर पातशाह दे पावन जीवन गाथा नूं बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी सरवण कर रहे। कलगीधर पातशाह जी ने आगरे विखे अपने चरण पाए हैं। इत्थे नौनिध भंडारी नाम का एक जगयासू सतगुरां दे चरनां विच आया। गरीब नवाज जी नूं केसां दे संबंध विच कि तुसीं केसा धारी खालसा साजिया ने बेनती कीती सी। महाराज जी ने बचन किया कि कुछ समा पहला सारा संसार ही केसा धारी सी, चाहे वह हिंदू सन चाहे मुसलमान सन। केस कट्टण की जिहड़ी बादी है कुछ समय तो लोकां विच प्रचलित हुई है। मुसलमानां विच केस कट्टण की बादी कदों चली, वो महाराज जी ने कथा सुनाई इब्राहिम दी। और हिंदू धर्म दे विच केस कट्टण की रवायत परशुराम जी ने जदों छत्रियां नूं हराया ते हरा के उन्हां बहुत सारे छत्रियां दे केस कट्टे। कलयुग दे राजे नंद होए, फिर उन्हां राजे नंदा ने ब्राह्मणां नूं केसां तो विहूणा कीता। महाराज जी कहंदे आ कि अकाल पुरख जी ने मनुख नूं इह केस अमोलक दात वजों बख्शे हैं। साधना करने वाले साधक इस अवस्था नूं समझणगे। जिहड़े नाम की कमाई करने वाले गुरमुख जन हैं, वो जिवें जिवें बंदगी करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, उन्हां दी जिहड़ी शक्ति है वो केसां विच जांदी है। और उन्हां केसां दे विच वो सारी ऊर्जा, वो सारी शक्ति जिहड़े केस ने वो सांभ के रखते हैं, उन्होंने अजाई नहीं जाण दिंदे। जदों कोई उन्हां केसां नूं कतल करा दिंदा है, केस कटा दिंदा है, तो वो मंत्र की जिहड़ी शक्ति है फिर वो फुरदी नहीं है। तो महाराज जी ने इसे करके जिथे केसां नूं फिर कज्जण वास्ते सिख नूं महाराज जी ने दस्तार की दात बख्शी। माइयां बीबियां वास्ते उन्हां केसां नूं कज्जण दा हुक्म है कि वो जिहड़े केस हैं सीस दे सिर दे उन्हां नूं कज के रखना। तो ये गुरुदेव दा हुक्म है अपने खालसे। जो कुछ भी सतगुरां ने अपने खालसे नूं दिता है वो सर्वोत्तम वस्तुआं दित्तियां महाराज जी ने, सर्वश्रेष्ठ। जिस जैसा श्रेष्ठ, जिस ऐसा सर्वोत्तम होर कुछ नहीं संसार। तो नौनिध भंडारी ने गुरुदेव दे बचन सुने, संतुष्टि हुई, आख्या महाराज आप जी जो कह रहे हो बिल्कुल सही ते दुरुस्त है। गुरु चरना विच
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਆਗਰੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਵੇਂ ਆਖੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਧਰ ਪਾਵਨੀ ਆਪਣੋ ਭਲੋ ਪਛਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਪਇਓ ਗੁਰ ਪਗ ਬੰਧਨ ਠਾਨ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਤੋ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਖਾਨ ਖਾਨਾ, ਆਗਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੋ ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚੌਪਈ ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਜਹਾਂ ਬਨਵਾਇਓ। ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਯਦ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਮੁਲਾਣੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੰਗ ਸਿਧਾਇਓ। ਇਹ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਨ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰੈ। ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਾਵਨ ਘਰ ਮੇਰੋ ਜਬ ਫਿਰੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਪਾਵਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸ ਤਰਨ ਸੁੰਦਰ ਬਿਛਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਬਿਠਾਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਛੋਣੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਨਿਕ ਅਕੋਰ ਜੋਰ ਕਰ ਦੀਨ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜੋ ਇਹਨੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਨਤੀ ਕੀ ਨ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਨ ਔਰ ਬੜੇ ਦੀਨ ਮਨੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਹੁ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤਦੇ ਖਾਨ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨ ਮਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਦਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਖੇੜੇ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੋ ਭਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਕੇ ਮਾਤੁਲ ਤੇ ਜਯੋ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਲਗੜ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਾਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਨੇ ਕੀ ਜਗ ਬਿਖੈ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੁਮ ਭੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਨ ਖਾਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਖਾਨ ਖਾਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਮੁਦਤ ਪਇਓ ਸੁਨ ਕੈ ਗੁਰ ਬੈਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਤੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੇਰਤ ਹੈ ਸਰੂਪ ਭਰ ਨੈਣ। ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਮਤ ਤੁਰਕ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਦਿਕ ਤਿਸ ਥਾਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੈਯਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਦਲੇਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੇਰ ਵਡੇਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਜਦਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਸੈ ਨਰ ਨਿਜ ਗਰੀਵ ਨਿਵਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੂਝੈ ਉੱਤਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਿਸਾਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਨਰਨ ਤੇ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ
ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਕੋ ਸੈਯਦ ਬੀਚ, ਸਰਹੰਦ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਵੀ ਉਸੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਉਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੁਨ ਸਿਓ ਮਤ ਨੀਚ, ਇਹ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁਨਾਇਮ ਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਨਸ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਖਿਜ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿਓ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਪੀਰ, ਤੇ ਖੁਨਸ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਾਨ ਗਹੀਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੁਛ ਰਾਖਤ ਅਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੀਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲ ਸੋ ਬਿਦ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੀਰ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਹਮ ਨਿਰਣੈ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਹ ਕਹਿ ਤੁਮਰੋ ਸੁਜਸ ਬਿਥਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜਸ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਅਜਮਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਲਖੀ ਤਰਕ ਤੇ ਸੈਯਦ ਕੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਗਏ। ਫੁਰਮਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਬੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਬਦਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਝਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਯਦ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਬਿਦਤ ਉਦਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਦਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਰ ਹੈ ਰੰਕ ਤੇ 5000 ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸੁਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ 5000 ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੰਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5000 ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 5000 ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5000 ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਨਰਗਨ ਅਪਰ ਬਨ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਨਰਗਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। 5000 ਕੋ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ 5000 ਜਰਨੈਲ ਕੋਲੋਂ, ਕੋ ਪੈ ਰੰਕ ਕਰੈ ਛਿਨ ਮਾਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਵੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ 5000 ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰਨੈਲੀ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਮਾਰੈ ਬਖਸ਼ੈ ਦੇਰ ਬਹੀਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤਿਸ ਮੁਖ ਮੈਂ ਲਖ ਅਜ਼ਮਤ ਪੀਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਨ ਸੈਯਦ ਤਰਕਤ ਸਭ ਮਾਹੀ, ਸੈਯਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਮ ਭੀ ਰਾਖਤ ਹੋ ਕਹਿ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ 5000 ਜਰਨੈਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ? ਹਾਂਜੀ। ਬਰਤੈ ਹੁਕਮ ਤਿਸੀ ਕੋ ਕਹਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਹਮ ਬੂਝਤ ਹੈ ਰਾਵਰ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਰਾਖਤ ਕੁਛ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਸਭ ਮੈਂ ਤਰਕ ਸੁਨੀ ਜਬ ਨਾਥ, ਜਦੋਂ ਜਗਤਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ, ਜੇਬ ਮਝਾਰ ਡਾਰ ਕਰ ਹਾਥ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕੇ ਤਿਕ ਤਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਨਤਿਓ ਸਭ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਲਿਖ ਦਿਨਾਰ ਜੋ ਹਾਥ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੁਪਈਏ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿਨਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਲਿਹ ਦੁਤੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਢਿਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜਿਸ ਹਿਤ ਮਰੇ, ਉਹਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਨ ਸੈਯਦ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤਜ ਮੌਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਯਦ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਮ ਮਹਿ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਆਦ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਨਹਿ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਿਕਾਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਏਦਾਂ ਚਮਕਾਈ, ਸਭ ਮੈਂ ਛਟਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਚਮਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚਮਕੀ। ਸਤ ਛਿਨ ਬਦਨ ਪੀਤ ਹੋਏ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਚੜ ਗਏ, ਭੌਹਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਬੀਰਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਵੇਖਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਲਕਣ ਛਾ ਗਈ, ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਲੋਚਨ ਸਮੁਖ ਨ ਕਰਤੇ ਭਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਧੌਣਾ ਨਿਵ ਗਈਆਂ। ਤੇਜ ਦਿਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਲਾਲ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਭੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸੈਯਦ, ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਹੀ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੱਦੂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੁੰਨਾ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲ ਸ਼ਾਖਾ ਸਮਦੇ ਧਰ ਗੇਰਾ, ਏਦਾਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲਾਹ ਕੇ, ਸਿਰ ਲਾਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਟਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਜਵਾਬ, ਬਸ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਬਾਦ ਬਾਦ ਕਰ ਖੋਵੇ, ਇਹ ਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਪਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਤੇਜ ਬਿਲੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਤ ਪਇਓ ਸੈਯਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਸੈਯਦ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਚੁੱਪਚਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਵੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਯਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜਗਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂਜ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੂਕਾ ਫਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਝਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ। ਰੂਹਾਨੀ ਜਗਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਗਇਓ ਪੁਨ ਬਾਕ ਨ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਯਦ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨੀਚ ਗਰੀਬ ਅਵਨੀ ਅਵਲੋਈ, ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਖੂਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਤੇ ਕਲਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕੇਤਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਥਿਰ ਗੁਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਕਹੋ ਆਵਨ ਚਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੈ ਅਰੂੜ ਗਤ ਮੰਦ ਹੈ ਮੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘੋੜਾ ਟੋਰਿਆ। ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਬੰਦ। ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਦਨੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਤਰ ਤੁਰੰਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਥਿਰੇ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਜ ਗਏ। ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪੌੜ ਬੋ ਕਰੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸੋਹਣੀ ਸੇਜਾ ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ, ਸੋਹਣਾ ਉਪਾਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਬੀਚ ਸਮੁਦਾਏ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਾਨਨ ਕੋ ਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਕਾਹਦਾ ਬਈ? ਉਹ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਗਰੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋਢ ਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਸੋਢੇ ਕੁਲ ਕੇਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਪੈ ਫਿਰਾਦ ਹਿਤ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ? ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਗਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਾਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਫਤਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਵੀ ਰਖਾਲੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਉਸ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰ ਜਬਰੀ ਕੋ ਪਾਖਤ ਭਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਏ ਤਿਕ ਦਰਬ ਹਮਾਰੋ ਅਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਬਣਦਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸੋ ਨਹਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਰੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜੰਗ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜੋ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ। ਨਾਲੇ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ? ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਤਬ ਕਾਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੀਨ ਇਲਾਮ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਖਾਨ ਤਮਾਮ। ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ,
ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਬੈ ਬਿਲੋਕਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਖਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੀਚ ਸਭਾ ਕੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨੀ। ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਪਠਾਨੋ ਅਬ ਤੁਮ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਪਠਾਨੋ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਓ ਨਾ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੋ ਦੀਜੈ ਸਮਝਾਏ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਮੈਂ ਮੱਖੀਆ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਫਤਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਨਾ ਮਕਰੂ ਕਰਹਿ ਕਨੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਕਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਰੂ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮਕਰੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਇਲਾਮ ਪਠਾਵਹੁ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਨੈ ਖਾਨੇ ਪਰ ਥਿਰਹੁ ਹਟਾਵਹੁ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਵੇ ਕਾਜੀ। ਇਮ ਕੈਸੋ ਇਲਾਮ ਗੁਰ ਫਾਰਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਕੇ 5-7 ਟੋਟੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਫਤਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਕਰੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਅਵਨੀ ਪਰ ਡਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਪਾੜ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਖ ਪਠਾਨ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਲਮ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਫਤਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਕੋ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗਲਤ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਠ ਕਾਜ਼ੀ ਢਿਗ ਤੂਰਨ ਆਏ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਠਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕਾਗਦ ਫਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦਲ ਮੱਖੀਆਂ ਪਰ ਪਠੋ ਉਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰ ਬਰ ਕੈ ਛਾਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜੀ ਸੜਬੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਤਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਪਿਓ ਹਿਰਦੇ ਨੈ ਲਖੈ ਗਵਾਰ। ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਗਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਉਪਾਵ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਲਾ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਹੋ ਸਮੀਪ ਗਇਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਓ ਇਲਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਲਾਮ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਨਤ ਕਰੈ ਸ਼ਰਾ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰ ਤਰਾ ਪਰ ਡਾਰਾ। ਔਰ ਪਾੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਨਹਿ ਕੈਸੇ ਉਰ ਮੈਂ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੁਨ ਕੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਰਿਸ ਸਾਜ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਸੀ ਕਾਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਆ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ।
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਲਾਫਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਪਰ ਹੋਇਓ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੈ ਕਹਾਂ ਕੀ ਨ ਮਤ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆ ਕਾਜੀਆ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਂ? ਜਾਤ ਇਲਾਹੀ ਫਕਰ ਬਿਲੰਦੇ, ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਨੂਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਭੇਜਦਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਤਿਨ ਪਰ ਕੈਸੇ ਪਠਿਓ ਇਲਾਮ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤੈ ਕੀ ਨ ਬੁਰੋ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਇਹ ਤੈਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਜੀ ਹੋਰ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਾਮ ਪਾਵੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਆਗੇ ਕਰ ਜੋਰਨ ਬਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਾਧ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਮ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਿਨ ਪਰ ਹੁਕਮ ਆਪਨੋ ਭਨੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਮ ਲਿਖਦਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀਨ ਤਗੀਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਣਿਓ ਪੀਰਨ ਪੀਰਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਮਿਸ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜੀ ਆਪ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਲਤਨ ਦਈ ਮੋਹੇ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੈਂ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੈਸੇ ਕਰ ਇਮਨਹਿ ਮਾਨੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰ ਰਾਈ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਤਰੇ ਹੁਤੇ ਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਗਰੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, तो बहादुर शाह की मदद वास्ते जंग के मैदान च राजा जय सिंह सवाई और दूसरा राजा अजीत सिंह राजपुताने दे राजे सी। ये दोवें राजे इत्थे उतरे हुए सी दल विच। सतगुर शोभा सुन कर ताही जदों इन्हां दोनां राजियां ने कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दी शोभा सुनी, मिल बेहित सो चल कर आए। सतगुरु जी नूं मिलण वास्ते महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते ये दोवें राजे सतगुरां दे चरनां विच आए। तुवै अस धन अकोर कहो लियाए। दो घोड़े ते कुछ धन
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਭਟਨ ਕੀ ਭੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੂਰਮੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਤੀਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਰ ਪਗ ਨਮੋ ਹੁਕਮ ਲੈ ਥਿਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਦਤ ਭਏ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਰ ਬੂਝੇ ਤੇ ਸਮੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਵੋ ਹਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਾਵੋ। ਕੇਤਿਕ ਬਾਹਨੀ ਰਾਖਨ ਕੇਰਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਰਾਜ ਤੁਮ ਹੋ ਟਿਕ ਹੈ ਜੋ ਬਡੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੁਨ ਰਾਜਨ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਬੋਲੇ। ਦੇਸ਼ ਬਟੋਰਨ ਕਰਹਿ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀਏ, 1.25 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੋ ਖਰਚ ਚੱਲੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਨੀ ਤੇਗ ਕੇ ਬੜ ਰਾਜਪੂਤ, ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਿਪ ਕੋ ਕਰਤ ਕਸੂਤ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਈਏ। ਨਿਕਟ ਦੌਨ ਕੇ ਲੱਖ ਅਢਾਈ, 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਰਾਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ 2.5 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਚੜ੍ਹੈ ਘੋਰਾ ਸਮੁਦਾਈ, 2.5 ਲੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਤ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਹੈ ਅਧਿਕਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇਜ ਵਿਸਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜ ਧਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ, ਤੇਜਸਵੀ ਵੀ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਬਾਰਤਾ ਏਕ ਤੁਮਾਰੀ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹੋ, ਛਤਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਐ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਗਊ ਕਸਾਈ ਕੇ ਕਰ ਦੇਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਊਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹੋ, ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਊਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ ਆਪਨ ਕਰ ਲੇਤ, ਏਦਾਂ ਗਊਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਰਪਤ ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਸਮਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਏ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਊ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚੀ ਜਾਣ, ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਸਨ ਨ ਦਏ ਕਸਾਬ ਕਦਾਈ, ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਸਾਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਹ ਲਗ ਹਮਰੀ ਪਾਰ ਬਸਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਖੈ ਕਸਾਬ ਤੁਰਤ ਬਿਨਸਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਸੁਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਟਾਵੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਊ ਕਸਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਓ ਭੇਤ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਨੁਜਾ ਤੁਰ ਕਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦੇਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਊਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਂਜੀ इस ते परे न अवगुण और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਹੀ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। कछवाहे हांडे राठौर ਤੁਸੀਂ ਕਛਵਾਏ ਹਾਂਡੇ ਰਠੌਰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। इत्यादिक तुम नाम कहावो ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ अपनी ऐठ सुजस बिरधावो ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਜਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ तुम बिखैरी तबो खोटी ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। करत रहे किन प्रथम न होटी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। आगे को चाहिए तुम ऐसे ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ अनुजा तुर्क न दीजह कैसे ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। सुनत नरिंदन हृदय बिचारी ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ पूरे उपदेश हम हो जसकारी ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜਸਕਾਰੀ ਹੈ। देश विदेशन में अपकीरत ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। सब राजपूतन की बिसती ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इत्यादिक बहु दोहन बिचारी ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। गुर हजूर तब शपथ उचारी ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆਂ जो रजपूत बीज शुभ होए ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਬੀਜ ਹੋਵੇਗਾ अनुजा तुर्क न दह को ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। श्री गुर तुमरो भयो पितामा ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, सुजास आज लगतिन अभिराम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। राजे राजे बावन को मुचवाए ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਛਡਾਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। वहर ग्वालियर ते तब आए ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। तुम भी अहो तिन हो के पोते ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ। रण में महावीर रस पोते ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਹਾਂਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹੋ। सुने जंग रावर के पारे ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। करियो शोक तुरकाने सारे ਤੁਰਕਾਨੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ। श्री गुर कृपा दृष्ट तब कीन ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਵਾਈ ਤੇ। सिपर खड़ग मंगवावन कीन ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਮੰਗਾਈ। बख्शी जय सिंह को हर खाए ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। लेकर मैं पग शीस निवाए ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। तरकश तनुख देख कर पीन ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਧਨਖ ਵੇਖ ਕੇ रिपत अजीत सिंह कहो दीन ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। तेले बख्शिश हर खाए ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। नमो करी होए विदा सिधाए ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਾਲ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਨਾਭੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ।
ਗਏ ਸਰਾਹਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਹੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਿਨ ਕਿਤਕ ਬਿਤਾਏ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਦਰਸੈ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਬ ਆਦ ਬਹੁ ਅਰਪਯ ਕੋਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪੁਰ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਜਸ ਲੋਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अघनाश। हे पूरन हे सर्वमय भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी हो बनहार। हे संत कै सदा संग हराया धार। हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो ही है परो। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।